اسلام کی ڈارک ہسٹری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، سیدہ فاطمہ پر دروازہ گرایا جانا اور باغ فدق، ان تمام واقعات کے پیچھے کی ڈارک ہسٹری آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قدرتی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ بعض شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کیا تھا، لیکن آخر اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرے کا گوشت پکا کر لائی اور وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوٹی اٹھائی، اس بوٹی نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر کہہ دیا کہ اس میں زہر ہے۔ تب تک کئی صحابہ اس گوشت کو کھا چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اس میں زہر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عورت بولی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہوئے تو آپ کو اس زہر سے کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن تب تک کئی صحابہ اس زہر کی وجہ سے وفات کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے 4 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ ابھی بھی میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو زہر میں نے خیبر کے موقع پر کھائی تھی۔ اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہی ہے۔ اس زہر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ اور کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دینے کا سوچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا لینے سے منع کر دیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ اور کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا پلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی وہ دعا پلائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پینے سے منع کر رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو یہ لگتا تھا کہ ایک بیمار انسان ویسے بھی دعا پینے سے منع کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اور کچھ صحابہ نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پلائی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہی دعا آپ سب پیو، سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں امام علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور امام علی کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور امام علی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور ان کو دفنایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے چاچا عباس اور علی ہی دفن کریں گے اور کوئی بھی نہیں۔ یہی وہ موقع تھا جس کی وجہ سے اختلافات نے جنم لیا اور شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے تبوک تشریف لے گئے تھے، تو واپسی پر کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، امام علی کو مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب منافقین کو اس کا علم ہوا تو منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس بار امام علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں تھے، یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ان کے قافلے کو ایک تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگ گھاٹی سے گزرنے لگے تو 12 منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن تبھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کیونکہ قرآن میں آیا ہے اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک ہم ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 12 منافقین کے نام بتائے۔ اب وہ کون تھے اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک سازش تھی۔
इसी वजह से शिया मौक़िफ़ रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कुदरती नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था। इससे मुतल्लिक़ एक और हदीस मौजूद है जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 9 बार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था। इस हदीस का हवाला देकर शिया हज़रात अपने मौक़िफ़ को मजबूत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था, लेकिन तबूक का वाक़या ही वाहिद वाक़या नहीं था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानी हमला किया गया था। इससे कई साल पहले भी जब इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग जिसे जंग ओहद कहा जाता है हुई थी, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दान शहीद हो गए थे। इसी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये सुनकर तकरीबन तमाम मुसलमान मैदान जंग से भाग गए और सिर्फ 10 से 14 अफराद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। जब मुसलमान ये जंग छोड़कर भागे तो इस मौके पर कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, मोहम्मद तो बस एक नबी हैं, इनसे पहले भी कई नबी रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो वफात पा जाएं या फिर इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम अपने दीन से फिर जाओगे, और जो पलट जाएगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेगा। यानी इन आयत से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो सकते हैं। इसी वजह से शिया हज़रात ये कहते हैं कि हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर देकर शहीद किया था, क्योंकि बुखारी में वो हदीस मौजूद है जिसमें फरमाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले हज़रत आयशा और कुछ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती दुआ पिलाई थी, और शिया मौक़िफ़ के मुताबिक वो हकीकत में जहर थी। लेकिन इनका ये दावा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इस हदीस की रावी खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इस हदीस को उनको छुपाना चाहिए था, लेकिन हज़रत आयशा खुद इस हदीस को बयान करती है। इसके अलावा हदीस में साफ तौर पर बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैद में वही दुआ तमाम सहाबा को पिलाई थी, तो फिर वो क्यों नहीं मरे। शिया हज़रात का हज़रत आयशा पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साजिश कर शहीद किया गया होता तो इमाम अली को जरूर इसका इल्म होता और वो क़यामत बर्पा कर देते और खुद अपने हाथों से उस कातिल को सजा देते, लेकिन इमाम अली ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा अल्लाह अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या अल्लाह अपने नबी को यूं ही शहीद होने देता? ये तमाम इल्जामात गैर मुंतकी हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर शहीद करना इतना ही आसान होता तो वो हिजरत के मौके पर ही शहीद कर दिए जाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो मक्का के कुफ्फार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया था। इस पर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना जाने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का से निकलकर मदीना जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुफ्फार ने रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली से फरमाया कि वो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बिस्तर पर सो जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार को कुछ अमानतें वापस करनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन अमानतों की फिक्र थी। जब कुफ्फार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि इमाम अली सो रहे हैं। ये देखकर अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत मुकर्रर कर दी और ऐलान किया कि जो भी मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए बहुत से लोग मदीना के रास्ते पर रवाना हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हिकमत अमली अपनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि लोग आपको तलाश करते हुए आएंगे और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त मदीना जाने के बजाय 3 दिन तक एक गार में क़याम किया। इसके बावजूद भी कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए उस गार तक पहुंच गए, लेकिन तभी अल्लाह ने एक मुअज्जिज़ा जाहिर किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को नजर नहीं आए। 3 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक घुड़सवार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। इसका नाम सुराका बिन मालिक था। वो एक माहिर घुड़सवार था और अरब के तमाम रास्तों से वाकिफ था। जैसे ही उसने दूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
सुराका पूरी रफ्तार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहा था, जबकि आप इत्मीनान से चल रहे थे। जैसे ही वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो अल्लाह का एक और मौजज़ा ज़ाहिर हुआ और उसका घोड़ा जमीन में धंस गया और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। इसने घोड़े को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं निकल सका। सुराका समझ गया कि कोई ऐसी ताकत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रही है। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि मेरा घोड़ा जमीन से बाहर निकल आए, और इसके बदले में मैं किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दुआ की और घोड़ा फौरन जमीन से बाहर निकल आया। इसके बाद वो वापस चला गया और इसने किसी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की खबर नहीं दी। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिफाजत मदीना पहुंच गए। ये दीन कोई मजाक नहीं है कि कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी से शहीद कर दे। इस्लाम का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इस्लाम का पहला खलीफा किसे होना चाहिए था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को या फिर इमाम अली को, हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।